Hello everyone. Today we will solve this problem. See the problem. A company offers 10,000 shares of rupees 10 each to the public. The amount is payable as follows. On application rupees 3 per share. On allotment rupees 2 per share. On first call rupees 3 per share. And on final call, that is second call, rupees 2 per share. Applications were received for 15,000 shares. It means there is oversubscription. The directors made the allotment as follows. No allotment to applicants for 3,000 shares. So, applications for 3,000 shares were rejected and their money refunded. And secondly, rest of the shares, after deducting 3,000 shares from received application, that is 15,000 shares, remaining applications were for 12,000 shares. So, rest of the shares were allotted on pro rata basis. 10,000 shares were distributed between the applicants of 12,000 shares on pro rata basis. 15,000 ॲप्लिकेशन्स आले, त्यातले 3,000 शेअर्ससाठीच्या ॲप्लिकेशन्सना रिजेक्ट करण्यात आलं. 12,000 शेअर्ससाठीची ॲप्लिकेशन उरली, त्यांना 10,000 शेअर्स डिस्ट्रीब्यूट करण्यात आलेत प्रो रेटा बेसिसवर. ऑल कॉल्स ड्युली मेड अँड पेड एक्सेप्ट फर्स्ट, मोहन, ए होल्डर ऑफ 100 shares, paid the 2 calls with allotment. Second, Sohan, a holder of 200 shares, fails to pay the first and second call money. And third, Rohan, a holder of 100 shares, fails to pay the second call money. Pass necessary journal entries to record the above transactions. Okay, so let's start now. We have to pass journal entries for this problem, but just we will make some working about this problem. Here, working notes. See, the company offered 10,000 shares of rupees 10 each to the public. There is no premium, and amount payable is given in the problem. They told us that applications were received for 15,000 shares. Therefore, application money will be 15,000 shares into application money is rupees 3 per share, so into rupees 3, so application money received will be rupees 45,000. Okay, but the company offered only 10,000 shares, so directors made the allotment as follows. No allotment to applicants for 3,000 shares. It means applications for 3,000 shares were rejected by the company, so rejected applications 3,000 into 3 rupees application money received by the company should be refunded, so 9,000 rupees should be refunded. याचा अर्थ टोटल 45,000 जमा झालेत कंपनीकडे, पण शेअर कॅपिटल हे त्यांनी 10,000 शेअर्स इश्यू केलेले असल्यामुळे तेवढंच असणार आहेत, जी अमाऊंट त्यांना शेअर कॅपिटलला ट्रान्सफर करता येईल. 3,000 शेअर्सची ॲप्लिकेशन्स त्यांनी रिजेक्ट केले, सो 3,000 into 3 rupees per share, that is 9,000 rupees should be refunded to the rejected applications. Okay, means rejected applicants. Understood? Share capital amount will be offered shares 10,000 shares into 3 rupees, that is 30,000 will be transferred to share capital account. Okay, now they have allotted 10,000 shares to applicants of 12,000 shares. Total received applications 15,000 साठी होती, त्यातले 3,000 shares जे आहेत ते त्यांनी रिजेक्ट केले, म्हणजे त्यांचे पैसे परत पाठवले, सोडले 12,000 शेअर्सचे ॲप्लिकंट्स. त्यांना त्यांनी 10,000 शेअर्स दिलेले आहेत. ओके, सो प्रो रेटा बेसिस कसं सांगितले बघा. प्रो रेटा फॉर 12,000 applicants, they have distributed 10,000 shares. Between applicants of 12,000 shares, they have distributed 10,000 shares.
12,000 शेअर्ससाठी ॲप्लिकेशन्स ज्यांनी पाठवली होती त्यांना त्यांनी 10,000 शेअर्स दिलेले आहेत. सो व्हॉट इज द रेशो? सी द रेशो. इट इज 12:10, दॅट इज 6:5. मीन्स रेट ऑफ द रेशो ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट इज 6:5. याचा अर्थ आहे 6 शेअर्स ज्यांनी मागितले त्यांना त्यांनी 5च शेअर्स दिले. अशा पद्धतीने डिमांड होती त्याच्यापेक्षा कमी शेअर्स देऊन त्यांनी 12,000 ॲप्लिकेशन्स शेअर्ससाठी जी ॲप्लिकेशन्स आली होती त्यांना 10,000 शेअर्स वाटले. अर्थ कळला आहे सगळ्यांना? याला प्रो रेटा अलॉटमेंट असं म्हणतात. 6 शेअर्स ज्यांनी ॲप्लिकेशन 6 शेअर्ससाठी केली होती त्यांना त्यांनी 5 शेअर्स दिलेत असा अर्थ आहे त्याचा. अंडरस्टूड? सो बघा 12,000 शेअर्ससाठी ॲप्लिकेशन्स आली होती त्यांना त्यांनी 10,000 शेअर्सच दिले. म्हणजे 12,000 मायनस 10,000 दॅट इज एक्स्ट्रा मनी, excess money, that is excess application money, we can say excess application money is equal to 2,000 shares into ₹3 each, so it will be 6,000. Okay, this 6,000 rupees will be adjusted with the allotment, that is next installment. Understood? So this 6,000 rupees 6,000 will be adjusted towards allotment money. हे 6,000 रुपीज जे जास्त आलेले आहेत या ॲप्लिकंट्सचे हे 6,000 रुपये ॲडजस्ट केले जातील अलॉटमेंट मनीच्या हप्त्याबरोबर, अलॉटमेंटच्या इन्स्टॉलमेंट बरोबर. कळलं आहे सगळ्यांना? हे सगळं रिटर्नमध्ये तुम्हाला करायला पाहिजे असं नाही आहे वर्किंग नोटमध्ये, पण तुम्हाला कळावं म्हणून मी हे समजावून सांगते. सगळ्यांना कळलं आहे? ॲप्लिकेशन मनी 15,000 शेअर्सचा रिसीव्ह झाला आहे ॲट द रेट ऑफ ₹3. इट इज 45,000. फ्रॉम 15,000 शेअर्स 3,000 शेअर्स ॲप्लिकेशन्स फॉर 3,000 शेअर्स वर रिजेक्टेड. सो 3,000 into 3 9,000 रुपीज शुड बी रिफंडेड, म्हणजे परत दिले पाहिजेत त्या शेअर होल्डर्सना. Company offered 10,000 shares, so 10,000 shares into 3 rupees application money, that is 30,000 will be transferred to share capital account. And now after rejecting 3,000 shares, remaining shares, that is applications for shares, is 12,000 shares. Company allotted them in pro rata basis. So applications were for 12,000 shares. Company allotted 10,000 shares to them. It means the person who demanded 6 shares, company allotted him 5 shares. In this way, they made pro rata allotment. Understood? So, excess 2,000 shares application money. Excess application money for 2,000 shares into 3. It will be ₹6,000. Which will be adjusted with allotment money. Understood? With the installment of allotment. कळतंय तुम्हाला? पुढे आता पुढचं काय काय दिले ते बघूया. ऑल कॉल्स ड्यूली मेड अँड पेड एक्सेप्ट मोहन. एक एक बघूया आपण. मोहननी काय केले बघा. होल्डर ऑफ 100 शेअर्स पेड द 2 कॉल्स विथ अलॉटमेंट. मोहनकडे 100 शेअर्स होते, त्यांनी 2 कॉल्स अलॉटमेंट बरोबरच भरलेले आहेत. प्रॉब्लेममध्ये बघा, फर्स्ट कॉल मनी वॉज ₹3 अँड फायनल कॉल मनी वॉज ₹2, म्हणजे into 5 असे 500 रुपीज त्यांनी कॉल्स इन ॲडव्हान्स भरलेत. कॉल्स इन ॲडव्हान्स. ओके, म्हणजे 3 रुपीजप्रमाणे फर्स्ट कॉल आणि 2 रुपीजप्रमाणे फायनल कॉल असे त्याचे कॉल्स इन ॲडव्हान्स असणार आहेत. सेकंड जो आहे सोहन, a holder of 200 shares fails to pay the first and second call money. सोहनकडे 200 शेअर्स आहेत. he failed to pay the first and second call money, म्हणजे फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, सेकंड कॉल 2 रुपीज, टोटल into 5 1,000 रुपीज एवढे त्याचे कॉल्स इन ॲरियर्स आहेत. कॉल्स इन ॲरियर्स. अंडरस्टूड? आणि थर्ड अर्थातच 200 शेअर्स into 3 रुपीज,
असे 600 फर्स्ट कॉलचे ॲरियर्स आहेत आणि 200 शेअर्स इंटू 2 रुपीज ऑफ फायनल कॉल हे फायनल कॉलचे ॲरियर्स आहेत 400 रुपीज. समजते सगळ्यांना. कॉल्स इन ॲरियर्स टोटल रुपीज 1000 आहेत, दॅट इज 600 प्लस 400. तिसरा कोण आहे बघा, रोहन. ही इज द होल्डर ऑफ 100 शेअर्स फेल्ड टू पे द सेकंड कॉल मनी. त्याच्याकडे 100 शेअर्स होते, सेकंड कॉल आहे 2 रुपीज प्रमाणे, त्यामुळे तो 200 रुपीज एवढे त्याचे कॉल्स इन ॲरियर्स आहेत. कॉल्स इन ॲरियर्स अर्थ कळतोय. पुन्हा एकदा बघा. मोहन हा जो शेअर होल्डर आहे, हु इज होल्डर ऑफ 100 शेअर्स, ही पेड बोथ द कॉल्स विथ अलॉटमेंट. ओके, मीन्स टोटल ₹5 इंटू 100 दॅट इज 500. दिस इज हिज कॉल्स इन ॲडव्हान्स. 500 हे कसे आलेत बघा, 100 शेअर्स इंटू 3 रुपीज दॅट इज 100 इंटू 3 300 प्लस 100 इंटू 2 रुपीज फायनल कॉल अमाऊंट दॅट इज ₹200. असे त्याचे 300 रुपीज फर्स्ट कॉलचे कॉल्स इन ॲडव्हान्स आणि 200 रुपीज फायनल कॉलचे कॉल्स इन ॲडव्हान्स आहेत. सोहननी 200 शेअर्सवरचे 5 रुपये म्हणजे फर्स्ट कॉलचे 3 रुपये प्रमाणे 600, सेकंड कॉलचे 2 रुपये प्रमाणे 2 इंटू 200 शेअर्स 400 असे त्याचे कॉल्स इन ॲरियर्स आहेत. 600 रुपीज फर्स्ट कॉलच्या वेळेचे ॲरियर्स, 400 रुपीज सेकंड कॉलच्या वेळेचे ॲरियर्स. आणि रोहन हा जो आहे त्यांनी 100 शेअर्सवरचे 2 रुपीज प्रमाणे फायनल कॉल म्हणजे सेकंड अँड फायनल कॉल मनी भरला नाही, सो त्याचे 200 रुपीज इन ॲरियर्स आहेत. अंडरस्टूड. नाव लेट स्टार्ट. वी विल स्टार्ट पासिंग जर्नल एंट्रीज. First entry will be of application money received, and we know that company received application money of 15,000 shares. So first entry will be bank account debit to share application account being application money received on 15,000 shares at ₹3 per share or 3 each. So application money received were ₹45,000. Now second entry, application money will be transferred to share capital account. Excess money will be refunded on rejected shares, and excess money will be adjusted with allotment money. Understood. So second entry, share application account debit debit 45,000 to share capital account to share allotment account to bank account. This will be the entry. Now see our working note. Rejected amount is 9,000. It should be refunded. So to bank account will be 9,000 amount refunded. Share capital amount will be the shares offered by the company into ₹3, that is ₹30,000 will be transferred to share capital account. Okay, and excess application money is on 2,000 shares into 3, that is 6,000 rupees. It will be adjusted towards allotment money, so it will be transferred to allotment account. Understood. So narration will be being application money adjusted. This will be the narration. These are the two entries regarding application money.
first application money received, and then this application money required amount is transferred to share capital account. Amount on rejected shares is refunded, and excess application money on allotted shares is transferred to share allotment account. Okay, third. Now we know what will be the third entry. It will be the entry of allotment money due. So share allotment account debit to share capital account. Allotment money due on 10,000 shares. ड्यूची एंट्री दाखवताना 10,000 शेअर्स इंटू अलॉटमेंट मनीचा जो हप्ता असेल ₹2 पर शेअर इन दिस प्रॉब्लेम. सो ॲट ₹2 ईच असं आपल्याला लिहायचं आहे. आणि 10,000 इंटू 2 दॅट इज 20,000. ड्यू दाखवताना पूर्ण रक्कम दाखवायची आहे आपल्याला, इवन दो 6,000 वेअर ऑलरेडी रिसिव्ड. ओके, वी हॅव टू शो दॅट टोटल अमाऊंट इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट. And now the fourth entry. See here, Mohan, holder of 100 shares, paid 500 rupees calls in advance. That is 300 of first call, 200 of second call. So total 500 rupees advance received by Mohan for next installments. So now entry will be bank account debit to share allotment account to calls in advance account. Okay, now total amount due was ₹20,000, but from that amount ₹6,000 were already received due to excess applications. So now the received amount will be 14,000 on account of share allotment, and ₹500 calls in advance from Mohan. So total amount received in bank is 14,500. From that, on account of share allotment it was 14,000. 14,000 कसे आले सगळ्यांना कळलं. 20,000 ड्यू आहेत, त्यातले 6,000 आधीच रिसीव झालेत एक्सेस ॲप्लिकेशनमुळे, त्यामुळे 14,000 आणि 500 रुपीज ॲडव्हान्स मिळालेत त्या शेअरहोल्डरकडून, दॅट इज मोहन. त्यामुळे अशा पद्धतीने अलॉटमेंटमध्ये रिसिव्डची एंट्री येणार. ओके, सो बीइंग मनी रिसिव्ड. Now the next entry, that is fifth entry. We all know that fifth entry will be the first call money due. First call money is ₹3 per share on 10,000 shares. So the entry will be share first call account debit to share capital account. So share first call account debit to share capital account. First call money due on 10,000 shares at ₹3 per share. This will be the narration. So 10,000 into 3, that is 30,000 amount is due on account of first call. Now the entry of first call money received. See, in this entry total amount receivable is ₹30,000, and we have received 300 rupees advance for first call from Mohan. So we will deduct 300 rupees from 30,000. It will be 29,700.
Now they told us that, see here, सोहननी 200 शेअर्सवरचा फर्स्ट कॉल भरलेला नाही आहे, 600 रुपयाचा. ओके, असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. सो त्यांनी 600 रुपये भरलेले नाही आहेत आणि ह्यांनी 300 रुपये आधीच भरले होते. म्हणजे टोटल आत्ता अमाऊंट 600 अधिक 300 अशी 900 रुपीज आत्ता मिळालेली नाही आहे. तुम्हाला कळतं आहे मी काय म्हणते ते. 300 आधीच मिळालेले आहेत, त्यामुळे ते आत्ता मिळणार नाहीत. म्हणजे झाले 29,700 अँड मायनस 600 रुपीज कॉल्स इन ॲरियर्स आहेत. सोहननी हे पैसेच भरले नाहीत. सो टोटल अमाऊंट रिसिव्ड इन बँक नाव इज 29,100. ओके, सो वी कॅन pass two entries, means this entry or alternatively other entry. I will show you both the entries here. First entry will be bank account debit 29,100. Calls in advance account should be debited. Calls in advance account will be debited for first call money of Mr. Sohan, which is rupees 300. Okay, so 300 calls in advance will be adjusted here. To share first call account. Amount is 29,400. अशी एंट्री पास करण्यापेक्षा जर कॉल्स इन ॲडव्हान्स आणि कॉल्स इन ॲरियर्स दाखवून तुम्ही जर एंट्री पास केलीत, आय विल प्रिफर धिस एंट्री. ओके, ऑलवेज सी धिस एंट्री विल बी लाईक दिस. बँक अकाउंट डेबिट 29,100. 29,100 कसे आले मी आत्ताच तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी समजावून सांगितलं. 300 रुपये हे ॲडव्हान्सचे मोहननी भरलेले फर्स्ट कॉलचे आणि 600 रुपये सोहननी भरले नाहीत. असे टोटल 900 रुपीज आत्ता बँकेत जमा होणार नाहीत. सो 29,100. नाव कॉल्स इन ॲरियर्स अकाउंट डेबिट this is the arrears which is not paid by Sohan, which will be rupees 600. बघा इथे आपण कॅल्क्युलेट केले. 200 शेअर्सवरचे त्यांनी टोटल 5 रुपये भरले नाहीत, म्हणजे 3 रुपये फर्स्ट कॉलचे भरले नाहीत. 3 रुपये गुणिले 200 म्हणजे 600 रुपये त्यांनी भरले नाहीत. त्यामुळे त्याचे कॉल्स इन ॲरियर्सच्या समोर 600 रुपीज दिसतील. ओके, त्यानंतर कॉल्स इन ॲडव्हान्स अकाउंट डेबिट कॉल्स इन ॲडव्हान्स अकाउंट डेबिटच्या समोर त्याचे ॲडव्हान्स पैसे जे या हप्त्याचे आधीच जमा झालेले आहेत मोहनचे, ते आपल्याला या ठिकाणी डेबिट टाकायचे. ओके, टू शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट. टोटल हिशोब हा 30,000चा आहे. 30,000पैकी आत्ता बँकेत 29,100 जमा झालेत. 600 रुपीज कॉल्स इन ॲरियर्स आहेत. कॉल्स इन ॲरियर्स आणि कॉल्स इन ॲडव्हान्स ह्याच्यामधला डिफरन्स प्लीज लक्षात घ्या. कॉल्स इन ॲरियर्स याचा अर्थ त्या शेअर होल्डरनी पैसे भरलेलेच नाही आहेत. ओके, सो 600 हे त्याचे आहेत. कॉल्स इन ॲडव्हान्स हे पैसे आधीच भरले होते, ते या कॉलबरोबर ॲडजस्ट करायला पाहिजेत, म्हणजे या कॉलच्या पोटी जमा करायला पाहिजेत. ओके, म्हणून कॉल्स इन ॲडव्हान्स अकाउंट पण डेबिट होतो आहे 300 रुपीजला. असा टोटल 30,000चा हिशोब आहे. अशी ही एंट्री आहे. ओके, आणि नॅरेशन कोणत्याही प्रकारे तुम्ही एंट्री पास केलीत तरी नॅरेशन फर्स्ट कॉल मनी रिसिव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेअर्स असेच नॅरेशन असणार आहे. सो फर्स्ट कॉल मनी रिसिव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेअर्स और आपल्याला असं लिहायचं आहे की ऑन 9,800 शेअर्स. 200 शेअर्सवरचे पैसे आलेले नाहीत 10,000पैकी, म्हणजे 9,800वरचे पैसे आलेले आहेत असा अर्थ होतो त्याचा. ओके, एक्सेप्ट ऑन 200 शेअर्स. अंडरस्टूड. नाव द 7th एंट्री. नाव द एंट्री ऑफ second and final call money due. So the entry will be
share second and final call account debit to share capital account. Final call money due on 10,000 shares at rupees. फायनल कॉल बघा किती आहे, तर फायनल कॉल आहे ₹2 per share. So at ₹2 each or 2 per share. This will be the narration. So amount receivable is 20,000 on account of final call, that is second call. Okay, now the last entry, 8th entry. This entry will be like this: calls in advance will be adjusted and calls in arrears will be deducted. So we will pass alternate entries. 8th entry, first entry will be bank account debit, calls in advance account debit, to share second and final call account. Okay, so the amounts, now see here. मोहन नी कॉल्स इन ॲडव्हान्स 200 रुपये आधीच दिलेला आहे, म्हणजे तो 200 रुपये त्यांनी आत्ता भरलेला नाही आहे. ओके, सो 200 रुपये ॲडजस्ट व्हायला पाहिजेत कॉल्स इन ॲडव्हान्सच्या अगेन्स्ट. अर्थ कळतोय सगळ्यांना. त्यानंतर सोहननी फायनल कॉलचे 400 रुपये भरलेले नाहीत, त्याचप्रमाणे रोहननेही फायनल कॉलचे 200 रुपये भरलेले नाहीत. त्यामुळे 400 अधिक 200 असे 600 रुपीज भरले गेलेले नाहीत. अंडरस्टूड. सो टोटल अमाऊंट रिसिवेबल इथे आपण बघितले बघा, टोटल अमाऊंट रिसिवेबल 20,000 होती, त्यातली 600 रुपीज भरले गेले नाहीत, म्हणजे 19,400. आणि त्या 19,400 पैकी आत्ता फक्त 19,200 बँकेत जमा झालेले असणार आहेत, कारण ॲडव्हान्सचेच 200 रुपये होते. असे टोटल 19,400. अंडरस्टूड. कळतं आहे सगळ्यांना. आता अल्टरनेटिव्ह ऑर एंट्री बघूया आपण. बँक अकाउंट डेबिट 19,200 हे कसे जमा झाले ते कळले तुम्हाला सगळ्यांना. 600 रुपये अरियर्स आहेत 2 शेअरहोल्डर्सचे मिळून, आणि 200 रुपये एकाने आधीच भरलेत. सो बँक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 19,200. देन कॉल्स इन अरियर्स डेबिट बाय ₹600, that is 200 shares of सोहन अँड 100 shares of रोहन. या दोघांनीही फायनल कॉल 2 रुपयेप्रमाणे भरलेला नाही, त्यामुळे 300 shares इंटू ₹2. दीज आर द कॉल्स इन ॲरियर्स. इथे आपलं हवं असेल तर लिहिते मी. 300 shares इंटू ₹2, 600. ओके, नाव कॉल्स इन ॲडव्हान्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. डेबिट हे मोहनचे 100 शेअर्स जे होते त्याच्यावरचे त्यांनी ॲडव्हान्स पैसे भरले होते, त्यामुळे 100 शेअर्स गुणिले त्यांनी ॲडव्हान्स भरलेले 2 रुपये असे या ठिकाणी 200 रुपये ॲडव्हान्सचे आधीच जमा झालेले डेबिट टाकले जातील. ओके, टू शेअर सेकंड अँड फायनल कॉल अकाउंट 20,000. म्हणजे फायनल कॉलचा 20,000चा हिशोब कसा पूर्ण झाला आहे, तर आत्ता बँकेत 19,200 जमा झालेत, 600 जमाच झाले नाही आहेत. सो दे आर डेबिटेड टू कॉल्स इन ॲरियर्स अकाउंट. आणि 200 रुपीज आधीच जमा झाले होते, जे आधी ॲडव्हान्स अकाउंटला टाकले होते ते इथे डेबिट टाकले गेलेत ह्या फायनल कॉलसाठी. टू शेअर सेकंड अँड फायनल कॉल अकाउंट. सो नॅरेशन, सेकंड अँड फायनल कॉल मनी received except on 300 shares असं लिहू शकता, किंवा received on 9,700
शेअर्स असंही लिहू शकता. ओके, इन दिस वे हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. हा खूप बेसिक प्रॉब्लेम आहे. याच्यापेक्षा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम्स आपल्याला याच्यानंतर सॉल्व करायचे आहेत. सो हे नीट लक्षात घ्या आणि जर काही डाऊट्स असतील तर विचारा. दॅट्स ऑल.